좋고. 하나. 그리고 여기 지금 공항에 와 있는데 막 비가 이렇게 흘러가져가지고 지금 걱정이고 아멘. Ok, vamos orando. Vamos orar mais, né? Vamos orar mais também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa mais alto, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cresça. Mais alto, mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora? Ontem à noite o pastor John orou para que eu pudesse crescer, né? E cresci mais ou menos 4 centímetros durante a oração, né? Consegue perceber aqui pela diferença no nosso ombro. Tá assim. 오, muito. Era igual, né? Era igual. Era igual, mais ou menos. Eu era mais alta. Um pouco mais alto. Isso. 아, 여기 이분은 부목사님인데 어제 그 앞에서 세워놓고 딱 기도했더니 그 목사님이 그동안 그렇게 키를 크게 달라고 했는데 이번에 응답이 돼가지고 어제 원래 부인이 약간 높았는데 키가 커서 지금 이렇게 정상이 되었습니다, 여러분. 4cm 같잖아. 4cm가 컸습니다. 4cm. 여기 증인이 있습니다. 증인이 있고. 예, 우리가 다 증인입니다. 예, 4cm가 컸습니다. 할렐루야. 할렐루야. Maravilha, ontem no culto à noite, o pastor John chamou lá em cima do palco quem gostaria de crescer, né, um pouquinho mais. E eu fui lá, e o pastor John, o pastor Samuel oraram sobre minha vida, né, e eu, graças a Deus, pelo poder de Deus, cresci mais ou menos 4 centímetros ontem à noite. Era bem visível, nós tínhamos o ombro na mesma altura e a partir do momento da oração, né, o meu ombro ficou mais alto do que o da minha esposa. Eu era mais
Glória a Deus. 제가 2주 동안 원준상 선교사님의 사역을 쫓아다니면서 함께 기도도 받고 또 하나님 앞에 간절한 마음으로 살이 빠지도록 이렇게 갈망을 했는데 이번 집회를 통해서 정말 많은 살이 빠졌습니다. 평소보다 더 많이 먹고 평소보다 더 많이 즐기고 음식을 했는데도 불구하고 살이 많이 빠졌습니다. 여러분 제 부모 바꾸십시오. 아, 그리고 여기에 저 지금 공항에 와 있는데 막 바지가 이렇게 흘러가져가지고 지금 걱정이죠 지금. 예, 바지가 흘러가지고 지금 지금 한 바퀴 돌려서 지금 옷을 입었습니다. 지금 속옷이 보여서 창피해서 지금 못 보여드리겠지만 아, 이걸 이렇게 해보세요. 이렇게 어느 정도 빠졌나? 네, 잠깐만요. 지금 엄청 빠졌습니다. 진짜 우리의 3배는 먹은 것 같아요. 근데 이렇게 살이 빠졌다는 게 얼마나 놀랍습니까? 네. Então, através da oração do pastor, eu estava com muita queda de cabelo, excessiva queda de cabelo. E através da oração eu senti que não veio mais e nasceu os cabelos, nasceu. Ele preencheu todo o couro cabeludo e eu posso fazer o movimento, puxar o cabelo e não tem mais cabelo nas minhas mãos. Eu se enchia de cabelos. Aonde eu ia, caía cabelos. Com a nossa irmã, membro aqui da ICBV Guarapuava, ela teve uma bênção do cabelo dela que caía demais. Aí na oração ontem à noite com o pastor, ela colocou a mão. Hoje ela pode puxar o cabelo que não sai mais cabelo nas mãos delas. Aqui em cima o cabelo foi preenchido, que era bem ralinho, o cabelo dela bem fininho. E cresceu 3 centímetros do cabelo. Cresceu. 머리도 나고 머릿결도 좋아지고 살도 빠지고 살도 빠지고 또 온 몸이 다 치유됐네. 아멘. 할렐루야. 놀라운 역사 일어났습니다. 할렐루야. Na hora que eu fui lavar o cabelo, eu senti, e daí eu chorei, né? Senti que tinha mais cabelo, e daí um pouquinho de cabelo, principalmente nessa região, mas lá no poço, opa, Muito menos. Você passa diminuir, né, pastor? Aham. Ah, sim. Muito pouco. Sim. Bem Agora fininho, um pouquinho. Bem fino. Hoje, a hora que eu fui fazer a escova, já senti que tinha mais cabelo para escovar. Amados, eu quero agradecer ao Senhor, porque ontem eu estive na Cruzada de Milagres e eu tinha uma gordura aqui nessa região e no momento da oração eu senti um vento quente e sumiu aqui, ó, e Deus me curou e eu tô com essa curva agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu só tô muito feliz, eu agradeço ao Senhor. 할렐루야. Ele tem paralisia cerebral, ele nasceu prematuro e agora as pernas dele estão fazendo assim. sim. Isso, teria que ser assim. sim. Isso, daí ele tem que fazer fisioterapia pro resto da vida. Não anda, não senta e não vai. 들어오기도 와주시고 하스바쿠라 네이버 지저스 하스바쿠라 오라라바라바라바라 큰일 와주시고 하스바 오라바라바 그러니까 하스바 오라라바 사이 Agora não. Agora não. Todo dia assim? Essa aqui, ó. Essa aqui ela fazia assim. Agora. Agora não, tá normal. Ei, normal. Curado. 아멘, 할렐루야. 돌아온 거예요 지금. 아멘. Ontem a gente teve a oportunidade de orar com o pastor John. E ele veio e orou pelas pernas do pai. Ele só ficava com as pernas assim. Que veio piorando. E era um pacto que não era para piorar, era para manter estável. E todo dia ele piorava. Então ele ficava assim. Aí ele tem paralisia cerebral, ele nasceu prematuro. E agora as pernas dele estão fazendo assim. 할렐루야. 할렐루야. 아티스 또. E hoje também. 아멘, 할렐루야. Orou mais 돌아온 거예요. pelas pernas dele ontem, né? Mas a gente acredita no milagre por completo, né? E hoje, agora, no comecinho do culto, ele estava reinando bastante. Eu até pensei em não vir, mas eu tinha me comprometido a vir todos os dias. E no comecinho do culto, ele chorando bastante e senti a presença bastante, comecei a falar em línguas. E eu senti muito quente a cabeça dele no meu braço. Então
nódulo. El tratamiento estaba creciendo y ahora desapareció. Desapareció. Desapareceu. Mucho tiempo tratamiento, muchos años ya que estoy con ese ¿Qué problema. tamaño era ese nódulo? Y era 11, así era. 11 de grande. centímetros. Sí, ya era 11, no sé, 11 era. 11. Era grande, así. Era grande. Era grande. Era grande. 그럼 이렇게 만져도 아팠습니까? Cuando le tocaba, Sí, ahí sentía. sentía y Sentía. ahora desapareció. Ahora desapareció. 오, 할렐루야, 할렐루야. ¿Qué tiene? Eu tenho nódulos assim. Nódulos onde? Assim. Nas juntas? Não. Aqui? No joelho? Aqui, dá pra sentir. Dá pra sentir? É uma só? Não. Aqui também? aqui tocando dolor? Quando toca, você sente, né? Você sente a dor? aqui. 자, 오케이, 프레나. Então vamos orar pelos nódulos do braço. Do joelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 아, 오케이. Aqui? todo aqui. Toca, dói, né? Vamos orar, vamos orar. Jesus. Jesus. Desapareça esse nódulo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nódulo, desapareça. Em nome de Jesus. E agora, pode tocar. Veja se subiu. dolor ou não? Dolor? No dolor. Não tem, não lo siente. 네. 항상 아팠습니까? 누르면 A dor era direto, assim? Eu não podia. Não podia Muitas vezes eu não posso nem fazer assim. assim. nem fazer assim. Se meu casaco era muito apertado, me dói. Apertava e doía. Agora? O casaco. E agora como Não, tá? agora não dói mais. No Não dói mais, não dói. 할렐루야. Não tem doença, sim? E aqui? Como? Aqui também doía? Doía. 너 E 오케이. agora? vamos orando. Não, não dói mais. Não dói mais, não dói. 에? Não dói. aqui não dói. Não dói. todo 살이야. 할렐루야. Amém. 아멘. Hace rato cuando yo estaba sentada ahí me empezó a doler todo acá, Aquí. los músculos, músculo. porque así cambió de clima con este frío ya me empezaba a doler acá. Y yo ahora oré mucho y con la oración se me quitó. En el nada. nombre de Jesús. 그리고 저 ahora nada. No, ya está Está sano, curado. está sano. 하나 아멘. 할렐루야. 오케이. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Yeah. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and say, I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 예수님께서 갈릴리 가버나움의 동네에 내려오사 안식일에 가르칠 때 그들이 그 가르침에 논란이 이는 그 말씀이 권세가 있습니다.
예수님께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라. 다 놀라 서로 말하되 이르되 이 어떤 말씀인고 권세와 능력으로 더러운 귀신을 명함에 나간도다 하더라. 이에 예수의 소문이 그 근처 사방에 퍼지니라. 자, 예수님도 이 땅에 오셔서 그 말씀에 가르칠 때 그 말씀에 권세가 있었습니다. 왜냐하면 귀신이 명함에 떠나가더라. 이게 바로 권세의 말씀인 것입니다. 그러므로 권세의 말씀을 증거하게 되면은 그 소문이 그 근처 사방에 퍼질 것이고 온 세계에 퍼지게 될 것입니다. 왜냐하면 예수님 당시에는 바로 이스라엘 땅에 오셔서 거기서 사역을 하셨으나 오늘날 여러분들은 온 세계에 가서 복음을 전하며 귀신을 쫓아내며 병자를 고치는 이런 능력과 권세를 우리가 복음을 전하며 할 수가 있기 때문에 그렇습니다. 예수님도 하나님 자신을 사람 앞에 증거하기 위해서는 큰 기사와 표적과 권능을 통하여 증거하신 것입니다. 왜 그렇습니까? 인간은 스스로 계신 하나님, 여기신 하나님을 배운 적이 없기 때문에 그 하나님 자신이 이 땅에 육신으로 오셔서 우리에게 기사와 표적을 행하지 아니하면 우리는 믿을 수가 없는 것입니다. 사람들은 기사와 표적을 행함으로 이상하다고 하지만 예수님 자신은 기사와 표적을 통해서 내가 말씀이 육신에 대해서 이 땅에 오신 사람의 모양으로 나타나신 하나님의 아들 예수 그리스도라는 것을 확실하게 증거한 것입니다. 그러므로 하나님의 비밀이 무엇이냐 그 말이죠. 디모데전서 3장 16절 크도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다 하는 이 없도다. 그는 육신으로 나타나신 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상에서 믿음 바 되시고 영광 가운데 올려지니라. 그는 육신으로 나타나신 것입니다. 그게 바로 하나님의 큰 비밀인 것입니다. 그리고 세상에서 믿음 바 되시고 여러분 예수님이 이 땅에 육신으로 오셔서 우리 죄와의 십자가에 죽고 부활하시고 올라가셨기 때문에 우리가 믿음 바가 된 것이지 하나님이 스스로 계시다고 하는데 보이지 않으면 신화가 되는 겁니다. 그래서 오늘날 신화를 배우는 겁니다. 그러나 하나님 자신은 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그 말씀이신 그 하나님이 육신으로 오셔서 이 땅에 우리에게 보이신 나사렛 예수 그분이 하나님의 아들이시고 아버지와 동등하시고 참 하나님이시고 참 영생이라고 말씀했습니다. 하나님 자신이 스스로 나타나셔서 육신으로 오셔서 기사와 표적을 통하여 우리에게 증거한 것입니다. 예수님이 부활하시고 40일 동안 하나님의 말씀을 증거하신 다음에 바로 올라가시기 전에 하신 말씀이 무엇이냐 그 말이죠. 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온 유대야 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라. 그래서 성령을 모셔야 권능을 받게 되고 권능을 통하여 가서 증거를 하는 것입니다. 여러분 증거할 때 말로 하는 것이 아니고 확실하게 성령의 나타남으로 증거를 하는 것입니다. 여러분 신약 성경을 이렇게 모든 사도를 봐도 사도 바울은 13번째 제자지요. 제자하면서 사도고 그런데 사도 바울도 그렇게 지식이 많아서도 가서 사람의 지혜로 증거하지 않았다고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 그러나 우리 현대교회는 반대로 오히려 사도들이 하지 않은 것을 그대로 답습하고 있다는 것입니다. 고린도전서 2장 1절 형제들아 내가 너에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 제 아름다운 것으로 아니하였나니 그럼 하나님의 증거를 전할 때 말로 하지 않고 아름다운 거 하지 않으면 무엇을 통하여 증거를 했느냐 그 말이죠.
4절 5절 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너의 믿음이 사람의 지혜 있지 아니하고 다만 하나님의 능력이 있게 하려 하였노라. 여러분, 전도하는 것도 설득력 하지 아니하고 지혜의 말로 하지 아니하고 성령의 나타나심과 능력으로 하는 것이 바로 하늘나라에 은밀하게 감졌던 하나님 나라의 지혜로 하는 것입니다. 여러분, 천국의 복음은 천국의 지혜로, 하나님의 지혜로 하는 것이지 사람의 지혜로 하는 것이 아닌 것입니다. 그러나 오늘날 사람의 지혜로 하는 이유가 무엇이냐? 왜냐하면 하나님께서 내려오는 성령의 능력을 받지 않았기 때문에 결국은 그들은 사람의 지혜로 할 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 사람의 지혜로 하는 사람들은 우리 십자가 사건을 헛되게 하는 것입니다. 고린도전서 1장 17절 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하심이로되 말과 지혜로 아니하면 그리스도의 십자가 헛되지 않게 하려 함이라. 여러분, 이 뜻이 무엇이냐면은 십자가에 우리 죄를 위하여 십자가에 부활하셨다 가서 전하게 되면은 세상 사람이 볼 때 아니 사형수가 죄로 말미암아 십자가에서 못 박아 죽였는데 부활했다는 걸 어떻게 믿을 수가 있습니까? 그래서 그분이 부활하신 증거가 있어야 되는 것입니다. 여러분들 전세에 가서 복음을 전해보세요. 예수께서 우리 죄가 십자가에 죽고 부활하셨으니까 믿어라 그러면 세상 사람 비웃습니다. 아니 사형수가 어떻게 부활을 했느냐 그 증거를 내놔봐라. 그럼 여러분 증거 어떻게 내보낼 겁니까? 성경을 한다고 해서 그들이 믿습니까? 그 현장에서 어제나 오늘이나 동일하시고 그분이 부활하신 능력을 하나님의 능력으로 성령의 나타남으로 보여줄 때 그들이 그 이름 앞에 무릎을 꿇게 되어 있는 것입니다. 사도행전 4장에 보면은 그 예수님의 부활을 어떻게 증거했는지 여러분들 이 성경을 보게 되면 누구나 알 수가 있는 것입니다. 왜냐하면 베드로 요한이 성전에 올라갈 때 기도하러 올라갈 때 태어나서 안진뱅이가 거기서 구걸하고 있었습니다. 그가 그들에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목에 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가며 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니라. 자, 이것은 바로 부활하시고 예수님이 하늘로 올라가서 하나님 우편에 앉으시고 오순절 성령을 보내신 후에 일어난 사건인 것입니다. 그 안진뱅이가 구걸했을 때 그들에게 무엇을 통해서 그를 일으켰습니까? 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라니까 그 사람 안진뱅이가 일어나지 않았습니까? 그 안진뱅이가 일어났다는 것은 예수님이 부활했다는 것입니다. 그들은 무엇을 통하여 부활을 증거합니까? 예수님 부활했습니다. 그러면 그 당시에 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐갔다는 이런 소문이 퍼졌습니다. 그런데 어떻게 부활을 증거했을까요? 그들은 바리새인 서기관들은 예수님의 부활을 굉장히 싫어한 것입니다. 왜냐하면 본인들이 십자가에 못 박고 신성모독죄, 성전모독죄로 그 율법에 보면은 신성모독죄, 이 성전모독죄라는 것은 용서받을 수가 없습니다. 그 자리에서 죽일 수가 있는 것입니다. 그러나 그 당시에는 로마가 지배를 했기 때문에 그들에게 사람을 죽일 권리가 없는 것입니다. 그러므로 그들이 사도를 옥에다 가둬놓고 그 다음날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중에 다 참여하여 사도를 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행했느냐? 베드로 사도가 성령에 충만하여 이르되 백성의 관리들아 장로들아
만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님의 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강이 되어 너희 앞에 서 있느니라. 그러니까 예수님이 부활을 했기 때문에 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람의 건강이 되어 너희 앞에 서느니라. 그러니까 여러분 부활하신 예수의 이름으로 이 사람이 안진뱅이가 일어난 것입니다. 그분이 부활을 했기 때문에 그 이름으로 안진뱅이가 일어난 것입니다. 그들은 예수 그리스도가 부활하지 않고 제자를 훔쳐갔다고 했으나 제자들은 그분이 부활하기 때문에 그 이름으로 이 안진뱅이가 일어난 것입니다. 지금도 예수는 어제나 동일하게 역사하기 때문에 그분이 부활하기 때문에 여러분 병이 낫는 것입니다. 여러분의 병이 질병이 떠나가고 오늘도 예수님으로 귀신이 떠나간 것입니다. 그 이름은 그 부활하신 예수 이름을 믿으면 구원을 받고 그 이름으로 침례를 받고 그 이름으로 귀신이 떠나고 그 이름으로 세방을 말하고 그 이름이 병자가 나므로 제자는 나가서 그 이름을 통하여 복음을 전파할 때 주님께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것입니다. 그 이름으로 확실하게 부활하신 것을 증거해야만 되는데 오늘날은 매일 설득력과 말로 그리스도에 가는 걸 말하지만 그 뒤에 뭐가 아무것도 없는 것입니다. 이 성령의 나타남이 없어요. 성령을 하지 않습니다. 사람의 지혜를 갖고 설득력을 하다 보니까 결국 저 유럽도 다 교회가 다 무너지고 이제 기독교 국가가 아닌 것입니다. 다 팔려버리고 미국도 그렇고 지금 아시아도 그렇고 지금 브라질에만 지금 살아있는 것 같습니다. 물론 또 각 나라마다 또 아프리카도 있겠죠. 그래서 브라질은 이렇게 이 성경 말씀 그대로 믿고 하는데 왜 다른 나라의 많은 사역자들은 책과 설득력과 사람의 지혜로 해서 성도들을 다 바리새인을 만들어 놓고 이 성경에 기록된 걸 믿지 않는 이상한 교회를 만들어 놓은 것입니다. 여러분 그 안진뱅이가 도대체 무엇을 믿었을까요? 베드로가 이르되 근거하는 내게 없거니와 내게 있는 그것을 내게 주노니 금보다 은보다 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라. 그 걸으라는 그 이름을 믿은 것입니다. 사도행전 3장 16절에 보니까 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에 이같이 완전하게 낫게 하였느니라. 그 안진뱅이가 무엇을 믿었습니까? 나사렛 예수 일어나 하니까 그 이름을 믿음으로 이 사람의 건강이 너희 앞에 서 있다는 것입니다. 여러분 정말 그 이름을 믿습니까? 그 예수님이 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 있다는 거 믿습니까? 믿지요. 말로만 믿습니다. 그 다음에 그 이름으로 침례를 받는 걸 믿습니까? 이것도 안 믿습니다. 자, 한번 성경을 보겠습니다. 사도행전 8장 16절 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수 이름으로 침례만 받을 뿐이라. 자, 초대교회가 누구의 이름으로 침례를 받았습니까? 오직 주 예수 이름으로 침례를 받았어요. 그래서 예수 이름으로 믿음을 구원을 받고 예수 이름으로 침례를 받았습니다. 초대교회는. 사도행전 19장 5절 보겠습니다. 이거 사도 바울이 기록을 했습니다. 그들이 듣고 주 예수 이름으로 침례를 받으니. 자, 초대교회는 누구의 이름으로 침례를 받았죠? 아니 사도들이 다 주 예수 이름으로 침례를 줬다고 하지 않습니까? 또 오순절 이후로 예루살렘에서는 어떻게 그들이 누구의 이름으로 침례를 받았습니까? 사도행전 2장 38절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 제사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리라. 자, 이 사도들은 다 이렇게 했는데 오늘날 현대교회는 이렇게 하지 않습니다. 그럼 믿지도 않고 오히려
성경에 기록되지 않은 걸 얘기하면서 이 성경에 기록된 걸 얘기하면 비난을 합니다. 그러면 결국은 그런 사도들도 믿지 않고 예수님의 명령하신 것을 믿지 않습니다. 왜냐하면 사도들의 그 기록된 걸 안 믿으면 여러분 예수 그리스도를 믿지 않는 것입니다. 그러면 어떻게 믿지 않고 사역을 할 수가 있느냐? 여러분 그 구약의 선자들의 그 기록이 있습니다. 특별히 이스라엘의 그때 종교 지도자들은 오직 모세만 주장했습니다. 모세. 이사 선자들을 에레미야, 하박국 이런 거 믿지를 않았어요. 그 선자들은. 왜 그렇습니까? 아니 모세가 기록된 글도 안 믿었는데 일반 선자들의 그 소선자를 믿었습니까? 그래서 예수님이 회당에 가서 이사야서를 갖다가 펼치고 오늘날 이 성령 내게 응하였으니 성령 내게 임하셨으니 내게 기름을 부으사 그 말을 하니까 이를 갈고 예수님을 죽이려고 한 것입니다. 왜? 그들은 소선자서를 믿지 않았어요. 이미 대선자 모세 글도 믿지 않았는데 어떻게 선자를 믿습니까? 선자서를 믿지 않게 되면 모세가 기록된 것을 믿지 않으면 바로 신에 나타나신 하나님께서 모세에게 율법을 준 것도 그것도 읽고 가르치나 그 기록된 것을 믿지 않는 것입니다. 그걸 누가 기록을 했습니까? 모세 선자가 기록을 한 것입니다. 근데 그 기록된 것을 믿지 않아요. 그러고도 금식하고 나가서 긴 옷을 입고 기도하기를 좋아하고 구제하면서 나팔을 불면서 사람의 영광을 받으려고 얼마든지 그런 종교 행사를 할 수가 있는 것입니다. 하나님이 계시다고 해놓고 진짜 믿지도 않고 그들은 또 성경을 애웠습니다. 사도행전 13장 27절 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 애우는 바 선지자의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄하여 선지자의 말을 응하게 하였느니라. 여러분 그들이 안식일마다 애웠다는 것입니다. 그러나 선지자의 말을 알지 못했다는 것입니다. 오늘날도 사도의 한 말을 많이 읽으나 알지를 못합니다. 어떻게 사역을 했는지를 알지를 못하니까 결국 예수는 몰라보는 것입니다. 그들은 모세를 얘기하면서 모세에 기록된 글도 믿지 않고 그 모세의 글을 애웠으나 알지를 못해요. 예수를 정죄하여 죽인 것입니다. 오늘도 여러분 사도의 글을 믿지 않으면 결국 여러분들은 예수의 말씀도 믿지 않는 겁니다. 왜냐하면 예수님께서 사도에게 이 말씀을 명령한 것이지 그래서 기록을 해서 우리가 이걸 알 수가 있는 것이지 여러분 사도를 빼놓고 어떻게 예수가 그 사도의 그 예수에 관한 걸 기록했는데 사도를 모르면 예수를 모르는 것입니다. 베드로후서 3장 1절 여러분 굉장히 중요한 구절입니다. 그 거룩한 선자들의 예언한 말씀과 선자를 뭐라고 여기에 기록했습니까? 거룩하답니다. 거룩하다. 거룩하다는 말은 아무데나 사용하는 게 아닌 것입니다. 하나님은 거룩하다 그랬거든요. 너희도 거룩하라. 주 대신 구직에서 너희의 사도들로 말미암아 명령하신 것을 기억하게 하려 하노라. 아니 우리 구주께서 사도에게 명령하신 것을 그래서 사도들이 이걸 기록하고 사복음서를 기록한 것입니다. 그러면 여러분들 누가 기록했습니까? 신약성경은 바로 사도들이 기록했고 누가는 또 의사로서 의사답게 정말 모든 걸 확실하게 현장을 보고 여러분 의사는 그냥 이렇게 막 신비주의 같은 거 믿지 않습니다. 의사는 확실하게 증거가 있지 않으면 믿지 않고 과학적이지 않으면 믿지 않습니다. 그래서 누가가 이 누가복음을 쓴 겁니다. 그래서 누가복음만 봐도 의사들이 이거 믿으면 성경을 믿을 수가 있는 것입니다. 누가복음을 보면은 세상에 어떤 사람도 아니 의사가 이걸 기록했기 때문에 누구나 보면 다 믿을 수가 있는 성경인 것입니다. 그래서 하나님은 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그분이 말씀이 육신이 돼서 사람의 모양으로 나타나셔서 우리에게 오셔서 하나님 자신을 확실하게 증거할 때 큰 기사와 표적으로 우리에게 성령을 나타남으로 증거하신 것입니다. 사도행전 2장 22절 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이
하나님께서는 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에 그를 증언하셨느니라. 뭐를 통하여? 여기 보니까 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 하나님도 이렇게 증거했고, 그래서 예수님이 부활하시고 바로 나타나자마자 성령을 받으라 숨을 쉬면서 성령을 받으라. 또 올라가기 전에 하신 말씀이 무엇입니까? 사도행전 1장 4절 보니까 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못해요 성령으로 침례를 받으라 하시니라. 여러분, 이 당시에 사람들이요 다 예수 이름으로 침례를 받았습니다. 그러나 성령으로 침례를 받지 못한 것입니다. 예수님이 그들 함께 모여서 명령했습니다. 명령. 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 것을 기다려라. 우리 약속한 것을 받게 되면 약속대로 이런 권능이 나타나는 것입니다. 성령을 주겠다 약속을 하셨어요. 오순절날 그 약속하신 성령이 마가다라 방에서 임하고 성령 충만하여 복음을 전했습니다. 그 약속하신 성령이 이례적으로 오는 게 아니라 아버지로부터 계속 나오는 것입니다. 계속 부어주시는 것입니다. 근데 오늘날 이거 사도행전을 보지 않으니까 그걸 믿지 않는 겁니다. 왜냐하면 요한복음 15장 26절에 보시기 바랍니다. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 그 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요. 여러분, 성령이 아버지로부터 어떻게 합니까? 나오신답니다. 나오신다. 계속 나온답니다. 계속 부어진다는 것입니다. 그리고 진리의 성령이라 합니다. 진리의 성령이 오실 때 오직 그를 증거하는 것입니다. 여러분, 정말 여러분 성령을 진짜 진리의 성령을 받게 되면 오직 예수만 증거해요. 자기를 자랑하지 않습니다. 다른 책을 인용하지 않습니다. 저 유명한 철학자를 얘기하지 않습니다. 철학은 이 그리스도를 난 게 아니기 때문에 우리를 도적질한다고 그랬습니다. 우리를 속인다고 그랬습니다. 근데 왜 철학의 영이 들어가냐 그 말이죠. 우리는 진리의 성령을 받으면 오직 그를 증거하고 예수를 증거하는 것이지 사람의 지혜와 설득력을 하는 것이 아닌 것입니다. 이게 바로 진짜 복음을 전해야 되는데 오늘날 그러다 보니까 교리적이 되니까 세상에 별 교리가 다 나옵니다. 제가 페루 갔을 때 페루 목사님들이 뭐라고 얘기하냐면 한국교를 조심하라. 한국교는 이단들이 엄청 많다고 그 소리를 때 얼마나 창피했는지 벌써 페루에도 큰 무슨 어머니 교회가 들어가가지고 이렇게 아주 한국교회가 정말 얼굴을 들지 못하도록 그렇게 만들어 놨습니다. 여러분, 왜 교회가 진리 안에 바로 섰어야지 그리고 다 뺏겨버렸어요. 우리 신천지들이 다 뺏어가고 지금도 계속하고 있습니다. 여러분 부끄럽지 않습니까? 그 사람들 하나도 변화도 못 시키면서 오래 뺏기는 거 여러분 부끄럽지 않습니까? 교회가 성령 능력과 권세를 하고 진리의 성령으로 했다면 오래 그들이 왜 거길 가느냐 그 말이죠. 오래 거기 있는 사람도 돌아올 겁니다. 근데 교회가 능력이 없고 사람의 지혜와 설득을 하니까 그들이 비웃는 것입니다. 그들은 점점 확장해가지고 전 세계에서 지금 한국교회를 조심하라고 경고령이 내렸어요. 여러분 얼마나 이게 창피한 겁니까? 그리고 옛날 우리 기독교가 한국 기독교회가 정말 기도도 많이 하고 정말 하나님 만나면 변화되고 막 술 담배 다 끊어버리고 그래서 사람이 변하는데 오래 교회 올수록 술을 더 먹고 그게 말이 됩니까? 교회 안에 술 먹는 사람이 많고 술을 먹는 것이 뭡니까? 술을 먹는 건 방탕의 길로 가는 것입니다. 방탕에 성령에 충만하라 술 취하지 말아라. 그러니까 사람들이 나는 술을 별로 안 취했네. 아니 그럼 여러분 운전할 때 조금만 술 먹어도 운전 알코올 테스트에 걸려가지고 운전 면허가 취소되거늘 조금밖에 안 먹었는데도 취소되거늘 그 취했기 때문에 취소가 되는 것들 여러분 조금 술을 먹는 건 취하는 것입니다. 세상 사람이 조롱을 합니다. 하나님 믿는 사람이 하나님은 거룩하다는데 사람 보니까 거룩하지가 않은 것입니다. 그러니까 복음의 능력을 상실한 거예요. 그래서 그들이 뭐라 합니까? 개독교라고 합니다. 개독교. 왜 그렇습니까?
개짓을 했거든. 개짓. 이사야 56장 10절에서 12절 보시기 바랍니다. 이스라엘 파수꾼들은 맹인이요 다 무지하며 벙어리 개들이라. 죽지 못하며 다 꿈꾸는 자들이요 누워있는 자들이요 잠자기를 좋아하는 자들이니 이 개들은 탐욕이 심하여 족한 줄을 알지 못하는 자들이요 그들은 몰지각한 목자들이라. 다 제 길로 돌아가며 사람마다 자기 이익만 추구하며 오라 내가 독주를 가져오리라. 우리가 독주를 잔뜩 마시자 내일도 오늘과 같이 크게 넘치라 하니라. 사람들이요 지금 포도주 먹는다고 뭐 문제가 되나? 여기 보니까 이 벙어리 개들이 바로 목자들이었습니다. 파수꾼이었어요. 이스라엘을 이렇게 영적으로 지킬 수 있는 파수꾼들이 타락을 해서 소경이 됐습니다. 진짜 율법을 그대로 바로 전하지 못했습니다. 예수님 당시에 와가지고 저 재상들 발생 서기관들 왜 저 소경된 자를 조심하라. 저들은 지식의 열쇠를 가지고 자기도 천국을 못 들어가면서 청문을 막아서 들어온 사람을 못 들어오겠다고 하는 것입니다. 여러분 11절에 이 개들은 이 목자는 탐욕이 심하여 족한 줄을 알지 못하는 자들이요 그들은 몰지각한 목자들이지 못된 목자들이라는 것입니다. 다 제 길로 들어가며 자기 이익만 추구한다는 거예요. 이익만. 근데 포도주를 가져오라고 그랬습니다. 우리가 독주를 잔뜩 마시자 오늘도 오늘과 같이 크게 넘치라는 것에 취하리라. 이게 바로 개입니까 양입니까? 오늘도 술 먹는 사람 개입니까 양입니까? 오늘 교회 안에 얼마나 개들이 많은지. 그래서 요한계시록 22장 15절에 뭐라고 말합니까? 개들과 점성아들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성 밖에 있으리라. 여기는 그 앞 구절에는 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들의 생명남에 나가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이라. 그러니까 바로 이기는 자, 세마포를 빠는 자만이 성 안에 들어가고 생명남에 나간다고 그러고 여기는 성 밖이라는데 그 많은 종들이요 이걸 다 지옥이라고 그래요. 그러면 지옥이라고 합시다. 그러면 개들이 누굽니까? 포도주 먹고 독주 마시고 취한 자는 다 개들이면 다 지옥을 가야지. 오늘 교회 안에 지옥 갈 사람이 너무 많은 겁니다. 왜? 술을 먹기 때문에 이 성경 구절을 지옥이라고 얘기하면 여기는 성 밖이라고 말하지 않습니까? 근데 이거 믿질 않아요. 아니 이거 지옥이라고 얘기해놓고 또 이걸 그대로 하고 있네. 교회 안에서 죄종들도 술 먹고 음행하고 그러면 다 지옥을 가야지. 교회 가서 지옥을 갑니다. 여러분 말이 됩니까? 성경 구절은 이렇게 읽어놓고서 자기는 아니라는 것이죠. 얼마나 여러분 이 현대교회가 술을 먹습니까? 이 브라질에 배달신학이라고 굉장히 유명하신 신학자 되신 분이 계십니다. 아주 훌륭해요. 그래서 이분이 그 교단도 크게 이렇게 세웠고 제가 그 교단 교회를 가서 집회를 했는데 이분이 갑자기 독일을 가가지고 갔다 와서 철학을 얘기하고 포도주 먹어도 된다. 그 바람에요. 그 한 사람만 빼놓고 그 교단에서 다 나왔어요. 다 나왔어. 거기 목사님이 직접 저에게 그 말을 했기 때문에 제가 얘기하는 겁니다. 근데 브라질 사람은 그분을 절대 이렇게 비난하지 않습니다. 왜? 워낙에 훌륭한 분이었어요. 인품적으로나 말씀적으로 탁월했는데 단지 이거는 주님과의 아니라는 겁니다. 아니라. 그래서 그분들은 다 나왔어요. 그 교단에서 한 사람도 없이 다 나왔어. 아니 술 먹고 좀 철학 얘기했다고 해가지고 우리 한국에 나옵니까? 아니죠. 여기는 딱 봐가지고 주님과 아니면 그냥 나옵니다. 타협하지 않습니다. 그래서 이렇게 타락한 교회는 하나님이 사용할 수가 없는 것이고 저들이 진리를 믿지 않으면 하나님께서 유혹의 영을 역사하사 아예 심판하게 하는 것입니다. 그래서 새 예루살렘 성 안에 못 들어오게 하는 것입니다. 생명나무도 절대 가서 먹을 수가 없습니다. 그러므로 이 성경에 기록된 말씀을 제해버리면 어떤
일이 일어나냐? 요한계시록 22장 19절 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에 제하여 버리면 하나님이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리라. 거룩한 성에 못 따라갑니다. 그럼 여기 여러분 어디 갑니까? 왜 성경을 여러분 기록된 걸 뺍니까? 왜 더 붙이냐 그 말이죠. 그래서 재앙이 많은 것입니다. 아니 104,000은 분명히 땅 가운데서 구속방을 입은 첫 열매라고 했는데 한국에 어떻게 14,4천이 나오느냐 그 말이죠. 근데 일반 현대교회에서 이걸 제대로 가르쳐주지 못하니까 거기에 빠져 다 계속 놓치고 있습니다. 교회가 진리로 서 있지 않기 때문에 다 놓치고도 부끄럽지 않습니까 여러분? 오히려 거짓된 사람들이 교회에 와서 변화를 받아야 되는데 예수님도 회당에 갔는데 그 사람이 귀신 들린 걸 어떻게 알았습니까? 왜냐 그 말씀에 권세가 있으니까 회당인 사람의 귀신이 막 드러난 겁니다. 오늘날 얼마나 교회 안에 귀신이 많습니까? 옛날엔 전에 귀신 얘기하면 이상하다고 했는데 오늘날 성도들이요 제발 좀 귀신 쫓아달라고 합니다. 귀신 쫓아달라고 여기저기 돌아다니고 자녀들도 이상해지고 우울증에 조울증에 뛰어내리고 자살하고 그 원인을 이 현대교회가 전혀 알지를 못합니다. 제 사역의 속에도 이렇게 보면은 아주 우울증이 심해가지고 약을 먹고 잠을 못 자고 근데 그날 기도하니까 의학함도 그냥 귀신 드러납니다. 귀신. 그리고 그 다음날 와가지고 감사하다고 그러면서 약을 먹고 처음 잤다고 그러고 한국에서도 예수마을교회에서 그 청년 자매가 16년 동안을 그 우울증, 조울증까지 임했다는 건 아주 심하다는 것입니다. 그래서 발작을 하면 앰뷸런스로 계속 실려가고 무섭고 두렵고 그러다가 그날 성령을 모시고 방언을 한 다음에 처음으로 잠을 자고 두려움도 없어져가지고 또 키도 크고 보시기 바랍니다. 여러분 그래서 이 성령 모시는 것이 얼마나 중요하냐 그 말이죠. 여러분 하나님의 종들은 진리를 바로 전하지 못하면 예루살렘 성 안에 들어가지 못하고 생명나무도 가까이 나가지 못하면 영원히 생명나무 과실을 먹을 수가 없습니다. 생명나무 과실은 이기는 자만 주는데 바로 그 낙원이라는 장소에 생명나무 과실이 있는 것입니다. 계시록 2장 7절 귀 있는 자는 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주워 먹게 하리라. 여러분 예수 믿고 바로 천가도에서 이긴 자가 아닌 것입니다. 주님 앞에 온전한 행위를 통해서 이기는 자가 되야 되는 것입니다. 왜냐하면 에베소 교회는 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 않은 것을 아노라. 그러나 너를 체험할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 여러분 처음 사랑을 우리 한국 기독교회가 예전에 뜨거웠습니다. 그러나 지금은 냉랭합니다. 왜 그렇습니까? 첫사랑을 버렸거든요. 그 복음의 열정이 사라졌습니다. 교회에 실망했습니다. 주의종들에게 실망했어요. 말과 지혜로 했기 때문에 교회가 통속기도 하지 못하게 합니다. 하나님의 귀가 먹었느냐 머리카락 이렇게 쉬는데 그러면서 묵상기도로 들어가고 이상한 구약에 기도했던 그 선자들의 그 기도를 따라하지 않나. 그러니 기도가 다 사라지고 기도하러 가지도 않고 다 갈급해 있습니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희가 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떠는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에 옮기리라. 회개하지 않으면 만일 그렇게 하지 아니하면 옮기리라. 여러분 첫사랑을 잃어버렸는데 만약 그렇게 회개하지 않으면 촛대를 옮긴다. 촛대는 교회를 옮긴다는 겁니다. 교회. 지금으로 말하면 철거한다는 겁니다. 이게 무슨 교회냐 그 말이죠.
단지 첫사랑을 잃어버려도 이렇게 책망하는데, 하나님이 책망하는데, 오늘 여러분들은 지금은 부자다, 나는 부족함이 없다, 그러나 벌거벗은 것과 그걸 알지 못한다고 라오디게아에서 똑같은 것을 밟고 있으면서도 회개하지 않고 일어나지를 못하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 한번 첫사랑을 잃어버리면 기도를 한번 안 하게 되면 기도가 안 됩니다, 여러분. 저도 예전에 마음의 기도 힘을 다해서, 왜냐하면 1년마다 1월 달에 가면 기도원에 가가지고 결심을 합니다. 하나님, 내가 올 작년 한 해도 정말 기도에 게을렀고 또 그의 나라를 먼저 구하지 못한 걸 용서해 주옵소서 하고, 또 거기 가서 또 충만해서 오면 작심 3일 뭐 한 달이나 가나. 그래서 내가 어떻게 하면 기도를 시작하려고 매일 가서 기도를 한 겁니다. 근데 기도 한번 안 하기 시작하면 안 하게 돼요. 자꾸 말만 하고 그냥 교회 봉사나 하고 그냥 말만 하지 기도가 되지 않습니다. 여러분, 우리 목사님들 기도가 지금 되나요? 또 팬데믹 동안에 그동안 우리 목사님들 그 새벽 기도 굉장히 어려웠잖아요. 새벽 기도 물론 좋아하는 사람도 있겠지만 우리 젊은 세대 목사님들은 새벽 기도 싫어합니다. 왜 그렇습니까? 이제는 모든 인터넷과 과학이 발전해 가지고 옛날처럼 농사 짓는 시대가 아닌 것입니다. 그래서 농사 짓는 시대는 아침에 일찍 일어나서 일을 해야 되기 때문에 저녁에 늦게 잡니다. 아니, 저녁에 일찍 자지요. 일찍 뭐 8시, 막 7시, 뭐 9시 안에 다 잡니다. 그래서 새벽에 일어나기 때문에 새벽 기도 다녀와서 또 이렇게 일도 하지만은 지금 젊은 세대는 매일 컴퓨터와 여러 가지 있어가지고 뭐 1시, 뭐 12시 막 그렇게 잡니다. 그러니까 아침에 4시에 일어나서 이렇게 준비하고 쉽지 않습니까? 그래서 젊은 목사님들 솔직히 새벽기도 없었으면 좋겠다는 바람이었는데, 그게 팬데믹이라 가지고 그게 없어지니까 너무 좋았던 겁니다, 여러분. 아주 쉬고 새벽기도 안 하니까. 그런데 이 새벽기도, 물론 다른 나라는 새벽기도 없습니다. 우리나라만 지금 새벽기도가 있었지. 지금도 새벽기도가 잘 되나요? 물론 잘 되는 데도 있겠지. 근데 직장인들도 너무 피곤해가지고 새벽기도를 나갈 수가 없어요. 그러나 저녁에는 일찍 들어오는 사람도 있고 아니면 못 들어오는 사람도 있겠지만은, 그래서 이 저녁에 집중으로 막 기도하니까 새벽보다 새벽에 푹 자고 막 저녁에 막 몇 시간씩 막 기도해 보세요. 왜 능력이 안 나타나냐 그 말이죠. 새벽에 가면은 그 말씀 막 20분 하고 기도 5분 하고 돌아와요. 그 무슨 기도입니까? 새벽 기도는 새벽 기도를 해야지. 진짜 새벽 기도를 하면은 능력과 권세가 나타나는데, 말씀 기도 새벽이지 말씀 엄청 많이 해요. 기도 별로 안 하거든요. 무슨 새로운 사람 또 오는 것도 아니고 거기다 집적으로 막 영의 기도 한번 해보세요. 왜 능력이 안 나타나냐 그 말이지. 그러니까 팬데믹이 돼가지고 기도가 안 되거든요. 솔직히 말해서 저는 올해 팬데믹 있을 때 더 전도하고 더 기도했습니다. 올해 이때 기도해서 충실할 수 있는 좋은 시간인데 기도를 안 해요. 교회를 닫아놨으면 목사님들도 우리 직분자들도 가서 각자 이렇게 해서 거기서 기도를 했어봐요. 그럼 성령 충만해가지고 팬데믹 이후로 교회가 막 부흥이 될 텐데, 그 팬데믹 기간에 기도한 교회는 지금 다 부흥됐습니다. 한국에도 마찬가지고 브라질도 마찬가지고 여기도 엄청난 피박이 임했지만 그 기도한 교회는 지금 살아남았고 아닌 교회는 다 무너졌습니다. 전 세계가 마찬가지입니다. 기도를 쉬게 되면 더 이상 하고 싶지 않습니다. 여러분, 솔직히 저 마음의 기도 맨날 똑같은 거 10분만 하면 할 게 없는데 뭘 더 하겠느냐 그 말이죠. 그러나 부활하신 후에는, 성령을 모신 후에는 너희가 항상 성령 안에서 기도하라고 했습니다. 항상. 그래서 사도 바울이 내가 마음으로 기도하다가 또 영이 기도하고 영이 기도하다가 마음이 기도하고, 그래서 내가 방언을 더 말함으로 감사하노라. 방언으로 기도하면 내 영이 기도하거니와 내 마음은 열매를 맺지 못한다. 이건 영의 기도입니다. 영의 기도. 그래서 마음의 기도가 아니라는 것입니다. 그래서 마음으로 기도하고 영으로 기도하고, 그래서 영의 기도를 해야 영적인 일꾼이 되는 것입니다. 사도 바울도 고린도전서 2장 13절에 보니까 내가 사람의 지혜로 설득력으로 이걸 가르침을 받은 게 아니라 성령의 가르침을 받음으로 영적인 것은 영적으로 분별하라. 여러분, 성령의 가르침을 어떻게 받습니까? 우리가 영적인 영의 기도를 많이 하게 되면 성령의 가르침이 오는 것입니다. 요한복음 14장 26절에 보니까 내 이름으로 보내실 성령, 그가 내 모든 것을 가르친다고 말씀하셨어요. 여러분, 성령부터 가르침을 받아야 되는데 전부 다 학적으로 가르침을 받으니까 말밭이라 설득력으로 짜증있게 설교를 하게 되고, 그 설교가 사람들에게는
그냥 교훈이지. 지금 요새 사람들 교훈을 받지 않습니다. 젊은 자녀도 부모의 말을 듣지 않습니다. 제압을 할 수가 없습니다. 여러분, 이제는 사나운 시대가 됐어요. 제일 무서운 사람이 여러분 자녀들입니다. 여러분, 자녀들이 많지 않고 적기 때문에 자녀를 했는데 자녀 한번 잘못되면은 완전 가정이 막 우울증이 오는 것이고, 사람들이 이 세상에 소망이 없다고 말합니다. 여러분, 인간은 이 땅에 태어나서 그 하나님을 만나게 되고 만날 수 있는 기회인 것입니다. 그래서 우리의 최고 소망이 천국인 것입니다. 세상은 다 헛된 것입니다. 다 그렇습니다. 불법에 성하고 억울한 일도 많이 당하게 되고, 세상에 원래 악한 마귀가 있기 때문에 우는 사내같이 돌아다니기 때문에 교회가 마귀를 대적하지 않고 귀신을 쫓아내지 못하면 더러운 귀신에게 속아서 더러워지고 세상이 더러워지는 것입니다. 교회가 세상을 향하여 어떻게 기쁨을 주고 세상을 향하여 거룩함을 유지할 수가 있습니까? 빌립이 사마리아에 가서 글쎄에 관하여 증거하니 그 행하는 표정을 보고 그 하는 말을 따르더라. 여러분, 빌립이 그냥 가서 기사 표적을 위해서 치우쳐가지고 그것만 했나요? 그 이름에 관하여 증거할 때 그 행하는 표적이 나타난 것입니다. 여러분, 그 이름을 믿으면 그 이름을 사역할 때 표적이 나타나야 되는데 전혀 나타나지 않는 것이요. 몇몇 사람은 나타나겠죠. 표적이 무엇입니까? 사람 몸에 붙어있는 귀신이 소리지며 떠나가고 중병자가 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있었더라. 교회가 세상을 향하여 무슨 기쁨을 줄 수 있습니까? 어떻게 해야 기쁨을 줄 수가 있습니까? 매일 터지는 게 성충회에다가 교회 스캔들 태워지고, 그렇게 가름을 해서 있는데도 교단에서 이 징계도 하지 않습니다. 그거 이상하지 않습니까? 그러니까 세상 사람은 분노를 일으키는 거야, 이 교회가. 아니, 물론 그럴 수도 있는데 그런 사람은 징계를 해야 되는데 전혀 징계도 없고, 교회가 거룩함이 사라졌다는 것입니다. 불법에 성한다는 것입니다. 그래서 세상부터 조롱거리가 되는 것입니다. 한 번 구원이 영원 구원이니까 어떤 일을 저질러도 절대 이름이 안 지워진다. 그러면 얼마나 좋습니까? 그럼 더 이상 교회 갈 필요가 없어요. 예수 믿으면 구원을 받았으면 왜 교회를 가냐 그 말이죠. 이미 구원 받았는데. 오늘 뭐 상급도 믿지 않습니다. 분명히 성경에는 하나님을 믿는 사람은 반드시 그가 계신 것과 상급이심을 믿어야 할지니 그냥 관념적인 상급이지 상을 받기도 뛰지 않습니다. 상급을 받겠다는 사람이 그렇게 행동을 합니까, 여러분? 왜 이렇게 교회가 힘을 잃어버리는 이유가 바로 성령을 받지 않았기 때문에 그렇습니다. 근데 사람들은 또 성령을 또 다 받았대요. 만약에 성도들이나 이 죄종들을 보면, 아니, 사도행전에 필요가 없는 거예요. 이 성경이 보니까 뭐 자기 마음대로 그렇게 해석하면. 그러면 여러분 사도행전 8장 16절을 가보시기 바랍니다. 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수 이름으로 침례만 받을 뿐이더라. 여러분, 사마리아 사람들이 그 이름에 관하여 믿고 침례를 받았습니다. 그런데 베드로와 요한이 내려갔어요. 여러분, 정말 베드로 요한을 믿습니까? 수제자 베드로를 믿습니까? 예수님의 수제자라는 걸 여러분들이 믿어요? 정말 믿는다면 왜 그들이 한 말을 믿지 않습니까? 그들이 둘이서 내려가서 보니까 아이들이 예수 믿고 침례를 받았으나 성령 받은 사람이 한 사람도 없네. 그래서 안수해서 성령을 받았어요. 그 사람들은 그래요. 오순절날 성령이 이례적으로 왔기 때문에 오늘 예수 믿으면 자동으로 주라 고백하면 성령을 모신다. 어디 성경에 그렇게 기록이 됐습니까? 주라 하는 것이지. 성령의 말만 주라 하는 거지. 고린도전서 12장 3절에 그걸 제대로 좀 읽어보시기 바랍니다. 누군지 성령 아니면 주라 신할 수 없다. 근데 어디 주라 신했기 때문에 성령 받았다는 거예요. 성령 주라 하면서 감동을 하는 것이지. 사마리아도 예수를 믿을 때 성령으로 주라 한 것입니다. 거듭났어요. 그리고 친례를 베풀었어요. 12절 보시기 바랍니다. 빌립이 하나님 나라와 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 침례를 받았어요. 그러나 예루살렘의 모든 사도들이 듣기를 14절에 보니까
예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 뭐를 받았다? 하나님의 말씀을 받았다고 그랬지. 언제 성령을 받았다고 말합니까? 예수 믿고 침례받은 걸 모든 사도는 말씀을 받았다고 그러고 현대교는 성령을 다 받았다고 그러고, 그러면 이 성경이 필요가 없는 것입니다. 여러분, 성경을 왜 갖고 있습니까? 그러면 이거를 성경을 다시 제작할 때 이걸 빼야지. 15절에 보니까 그들이 예수 믿고 침례를 받고 말씀을 받았으니까 그들이 내려가서 그들을 위해 성령 받게서 기도했다는 겁니다. 그래서 초대교회는 예수 믿고 침례 받으면 거듭나고 우리가 그의 죽으심과 또 부활하심에 연합이 되는 것입니다. 그래서 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그리고 성령을 모시면 권능을 받는 거예요. 그래서 안수해서 성령을 받는 겁니다. 이것을 누가 알았느냐? 시몬은 바로 마술쟁이였습니다. 사마리아 하나님의 능력이라고 했습니다. 근데 빌립이 와가지고 그 말씀을 증거할 때 기사 표적이 막 일어나니까 이게 정말 하나님이 역사하셨고 그분이 부활하셨구나. 그래서 침례를 받고 빌립을 따라다닐 때마다 그 능력에 놀랐습니다. 도대체 이런 능력이 어디서 오는가? 근데 빌립이 알려주지를 않았어요. 왜? 이 사람이 검은 속이 좀 있었거든. 그래서 18절에 보니까 시몬이 사도의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여. 자, 성령이 뭘 받았죠? 안수함에 성령을 받더라. 그래서 오늘도 안수할 때 성령을 받는 겁니다. 근데 오늘날 사람들이 무슨 안수에 성령을 받느냐? 그럼 여러분, 사도들도 다 무시하는 거고 시몬도 무시합니다. 받다는 거죠. 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게 주어 누구든지 내게 안수하는 사람을 성령을 받게 하여 주옵소서. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄 생각하느냐? 내 은과 내가 함께 망할지니라. 이걸 바로 알았습니다. 바로 이 성령을 안수해서 받게 되면 저는 빌립과 같은 그런 능력이 나타나는구나. 이거를 알았답니다. 여러분 능력이 어디서 오느냐? 봐서 안수함에 성령을 받는 겁니다. 이 사람들은요, 이게 이례적으로 왔대요. 도대체 이런 말씀에 도대체 어디서 오냐? 그러면 어디서 왔어요 도대체? 성도들도 어디서 왔기 때문에 이거를 믿느냐 그 말이죠. 이 성경을 믿지 않고 사도를 믿지 않으면 그런 교리가 어디서 왔습니까? 그러면 그들이 말하는 것 사도 바울을 얘기합니다. 그럼 사도 바울이 어떻게 사역을 했느냐 그 말이죠. 사도행전 19장 4절에서 6절 바울이 이르되 요한의 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오신 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수님으로 뭐를 받았습니까? 세례, 침례를 받은 겁니다. 침례를 받았어요. 6절에 잘 보시기 바랍니다. 바울이 그들에게 뭐하며 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언다고 예언도 하니 바울이 안수하며 성령이 임함으로 그전에 그 이름을 믿고 침례를 받았으나 성령이 임하지 않았기 때문에 안수하며 성령을 받습니다. 모든 사도가 이 사역을 했는데 오늘날 왜 교회가 힘을 잃어버렸냐? 성령을 받지 않았거든요. 여러분 권세만 갖고는 세상을 이길 수가 없습니다. 대통령이 권세는 있지만 군대가 없으면 그 나라는 다른 나라 쳐들어서 다 망하는 것입니다. 권능이 무엇이냐? 바로 하나님의 능력, 권능, 바로 하나님의 오른손이야 천사입니다. 권능의 천사가 와야 됩니다. 성령을 받고 기도하면 그 많은 천사, 권능의 천사가 오기 때문에 권세와 능력으로 복음을 전하기 때문에 오늘도 예수님으로 명할 때 귀신이 떠나고 질병이 치유되고 세방을 말하는 것입니다. 그러면 사람들이 그러면 성령을 받지 않고 어떻게 사역을 하냐? 여러분 성령 안 받고도 얼마나 사역할 수가 있습니다. 우리 사도행전 18장 24절에서 26절 알렉산드리아 나라 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라. 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심히 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 침례만 알 따름이라. 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하고는 브리스글라 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어이르더라. 그 아볼로는 언변이 짙고 성경에 능통하고 또 일찍 주의 도를 열심히 배웠습니다. 열심히
예수에 관한 것도 자세히 가르쳤어요. 그러나 요한의 침례밖에 모르는 것입니다. 정확하지가 않은 것입니다. 그래서 아굴라가 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 성령을 받지 않으면 그냥 예수의 침례만 자세히 가르치고 예수에 관한 걸 가르치나 성령을 받지 않았기 때문에 정확하지가 않은 것입니다. 또 정확하지가 않아요. 하나님이 약속하신 성령을 받아야만이 성령의 가르침을 받고 성령의 인도를 받고 그 다음에 성령 충만하여 강력하게 기사와 표적과 능력으로 권세와 능력으로 복음을 전함으로 교회가 다시 살아날 수가 있고 저 거짓된 저 복음을 갖고 있는 사람들이 돌아올 것이고 성도들이 힘을 얻어서 진짜 진리를 전할 것이고 교회가 다시 거룩함을 찾게 될 것이고 죄를 갖고 있는 사람들의 회개가 일어날 것이고 그래서 여러분 기사와 표적을 이렇게 안 좋아하는 사람은 예수님을 미워하는 사람이고 제자들을 아주 멸시하는 사람인 것입니다. 왜 그렇습니까? 사도행전 4장 30절 31절 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 필기를 다음에 모인 곳에 진동하더니 무리가 다 성령에 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 기사와 표적을 이렇게 얘기하면 어떤 종들은 무당도 기사 표적을 행한다. 마귀도 기사 표적을 행한다. 야, 그거 보면 여러분 그 입이 있다고 그렇게 함부로 하는 게 아닌 겁니다. 우리가 입에서 하나님의 말씀을 대언하는 사람이 그렇게 말하게 되면 예수님을 모욕하는 것이고 제자를 모욕하는 겁니다. 그래서 초대교회 성도들을 다 무시하는 것입니다. 여기 보니까 30절에 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 자, 초대교회 뭐를 낫게 하옵시고 병을 낫게 하옵시고 표적과 기사가 누구의 이름으로 거룩한 종 예수 이름으로 이루어지는 것입니다. 여러분 교회는 예수 이름으로 기사 표적이 일어나도록 기도하는 것이고 세상 사람의 기사 표적은 다 거짓인 것입니다. 귀신의 것이에요. 근데 그 귀신도 기사 표적을 행한다. 그럼 예수는 기사 표적을 못하고 그 귀신을 대변하는 겁니까? 차라리 그쪽으로 가든지. 이 발센 서기관들은 기사와 표적이 나타나지 못하도록 하고 부활을 증거하는 걸 굉장히 싫어했습니다. 여러분 왜? 부활을 어떻게 증거했냐? 기사 표적으로 일어나기 때문에 그렇습니다. 사도행전 4장 2절 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치기 전함을 싫어하며 그래서 제자를 갖다가 잡아놓은 겁니다. 여러분 또 4장 15절부터 명하여 공회에 나가라 하고 서로 의논하여 이르되 이 사람들을 어떻게 할까? 그들로 말미암아 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라. 이것이 민간에다 퍼지 못하게 하여 위협하여 그 이후로는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경고하여 도무지 예수 이름으로 말하지 말고 같이도 말라 하니라. 오늘 이 발전 서기관들은 그때와 같이 외식하는 자들은 그 이름을 굉장히 싫어합니다. 왜 그렇습니까? 이름을 부르나 그 이름을 믿지를 않아요. 그 이름으로 예수 믿는 걸 믿어요. 또 침례받는 거 잘 믿지 않습니다. 그 이름으로 하지 않기 때문에. 그리고 그 이름으로 기사와 표적이 일어나는 것을 굉장히 싫어합니다. 그래서 누가 한 사람 표적이 일어나면 집중적으로 공격을 해가지고 아예 기사 표적을 없게 만들어요. 아주 병도 고치지 말고 교회 안에 병이 있으면 그냥 전부 다 의사한테 가지고 의사를 아주 통성기도 잘합니다. 여러분 주님은 너희가 내 이름으로 안수의 병을 고치라고 했는데도 왜 기사 표적을 싫어하냐? 이들은 바로 이 바리새인 영이 있기 때문에 그렇습니다. 어떻게 하나님의 자녀가 돼가지고 사도에게 말한 것들 안 믿고 예수님도 오셔가지고 왜 병을 고치고 귀신 쫓았는데 그 이유도 알지를 못하는 것입니다. 마태복음 8장 16절 17절 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 다 고치시니 이는 이사야 선지자를 통하여 하신 말씀에 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어졌다 함을 이루려 하심이라. 여러분 왜 예수님이 병을 고쳤을까요? 그 찔림은 우리의 허물을 인하며 그 상함은 우리의 채찍에 맞아 우리가 나음을 얻었다고 말했는데 이사야 선지자
그 53장을 이루기 위하여서 많은 귀신을 쫓아내고 병자를 고쳤습니다. 말씀으로. 왜? 이사 선지자가 기록한 말씀을 이루기 위하여. 그때 바리새인들은 항상 분노였습니다. 그 선지자서를 믿어야 예수가 하나님의 아들인 걸 믿을 텐데 그들은 선지자서를 믿지 않기 때문에 예수를 알지 못한 겁니다. 그러면 우리 빌립은 어떻게 해서 그 예수님을 만났을까요? 요한복음 1장 45절. 빌립이 나다레를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수이라. 이 빌립을 보니까 예수를 딱 보니까 율법에 기록했고 모세가 기록한 그 선지자 기록한 그가 하나님 나사렛 우리 구주가 되셨고 메시아고 하나님의 아들이었구나. 그 선지자를 믿었기 때문에 예수를 만난 것이고 바리새인 서기관 저 제사장들은 오히려 모세에 기록된 걸 더 믿지 않고 신에 나타나신 그 모세를 그 말을 했으나 제자라고 했으나 기록된 걸 믿지 않는 그래서 그들은 마귀에 속해 있었던 것입니다. 그들은 아브라함의 자손이라고 했으나 예수님은 네 아비는 마귀다. 아브라함은 나한테 이렇게 하지 않을 것이다. 아브라함의 그 제자면. 근데 그들은 마귀에 속합니다. 그래서 여러분 우리가 바리새인 서기관이 되면 마귀에 속하는 것입니다. 그래서 천국도 못 들어가는 거예요. 예수님이 가장 분낸 게 뭡니까? 욕을 한 건 뭐냐? 바로 이 바리새인 서기관들을 위해요. 독사의 자식들이라고 말한 것입니다. 우리는 이 성경을 통해서 예수님을 닮아가고 사도들이 기록된 명하신 것을 이렇게 해야 되는데 왜 자꾸 다른 걸 통해서 사람을 혼란하게 만들어서 교회가 능력 없고 실망해서 저렇게 되고 다 갈급해가지고 복음도 못 전하고 직장 가서는 힘도 못 쓰고 세상에 가서 얼굴을 못 들고 전도할 수 없고 막 매스컴에 수없는 스캔들로 인해 가지고 교회가 완전히 얼굴을 쓰지 못하는 이런 세대 조롱받는 교회, 칭송을 받지 못하는 교회, 초대교회는 칭송을 받는 교회 모델인 것입니다. 여러분 초대교회처럼 해보세요. 왜 교회가 다시 안 됩니까? 초대교회 어떻게 칭송을 받았습니까? 사도행전 5장 12절 14절 참 놀라운 것은요. 이 성경 구절을 얘기하는 사람이 없습니다. 우리 주의 종들도 이렇게 보면 설교 시간에 우리는 세상도 빛이 되어야 된다 여러 가지 하면서 착한 일 해야 된다고 하면서 초대교회가 왜 칭송을 받는지를 이 구절을 절대 보지도 못하고 알지도 못합니다. 사도의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종할 사람이 없으니 백성이 칭송하더라. 사도를 통하여 민간에 뭐가 많이 일어났죠? 기사 표적이 많이 일어났습니다. 그러니까 어떻게 됩니까? 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이는 겁니다. 여러분 한국교회가 어떻게 해서 한 마음이 될 수가 있을까요? 각자마다 교단마다 교리가 있어가지고 서로 저거하고 저 신전지나 거기도 교리 갖고 따지고 어머니 교회라는 별교회가 다 나오네 지금 한국에 보니까 무슨 어머니 교회가 있습니까 여러분? 또 거기도 이렇게 보니까 교리 갖고 다 교리를 갖고 하니까 서로 교리 갖고 싸웁니다. 근데 초대교회는 한 마음이 된 이유가 뭡니까? 기사와 표적이 많이 일어나면 한 마음이 됐고 그 나머지 감히 그들과 상종한 사람이 없으니 그 나머지가 뭡니까? 이 바리새인 서기관들인 것입니다. 백성이 칭송하더라. 교회가 백성으로 칭송을 받아야 남녀의 큰 무리가 몰려오는 것입니다. 근데 오늘날 교회가 몰려옵니까? 여러분 왜 이거를 얘기하지 않습니까? 교회가 칭송을 받게 되면 교회가 기도될 기사 표적이 많이 일어나야 수많은 질병 떠나고 귀신 떠나가니까 세상 사람이 교회를 칭송하는 겁니다. 근데 오늘날은 이런 역사가 없고 스캔들만 터지니까 교회들 비난하고 없어져야 될 종교처럼 취급합니다. 이게 얼마나 창피하냐고 말이죠. 사도행전 2장 43절도 이건 예루살렘에서 있었던 일인 것입니다. 여러분 사람마다 두려워하는데 사도로 말미암아 기사와 표적이 많이 일어나니까 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 나눠주며 날마다 마음을 갖자 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께 구원받는 사람을 날마다 더하게 하라. 그러니까 온 백성이 칭송을 받고 오늘 온 백성이 칭송을 못 받는 이런 교회가 만드는 게 바로 우리 사역자들의 문제인 것입니다. 사도를 통해 기사 표적이 많으니까 사람이 두려워하고 하나님을 경외하고 서로 나누고 한 마음이 돼서 성전에 모이기를 힘쓴다고 그럽니다.
오늘 왜 교회 안 오죠? 사람들이 왜 모이지 않습니까? 그러다 보니까는 팬데믹 때문에 팬데믹 끝났는데도 우리는 주일날만 모이고 나머지 다 예배를 폐합니다. 옛날 같으면 당장 몇 달 했을 겁니다. 근데 상황에 따라서 달라진다는 거죠. 그래서 예수님께서는 온천에 가서 복음을 전파할 때 믿는 자에게 따르는 표적이 임한다고 그랬습니다. 임한다, 안 임한다, 초대기를 끝났다고 한 게 아니라 임한다. 믿는 자는 내 이름으로 귀신을 쫓아내고, 믿는 자는 귀신을 쫓아낸다. 그러면 믿어야 되는데, 내가 어떻게 이거 할 수 있느냐? 아니, 예수님은 믿는 자가 귀신을 쫓아낸다고 그랬는데, 초대기를 끝난 게 아니고, 믿는 자, 여러분 믿습니까? 초대를 끝난 게 아니고 여러분 믿습니까? 믿는 자녀는 내 이름으로 귀신 쫓아낸다. 왜? 예수 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 있고, 이제는 50절 이후로는 특별히 구약처럼 몇몇 사람의 성령을 통해서 크게 사용했지만 이제 남자가 여자나 어린아이나 노인이나 다 똑같은 성령을 부어주시기 때문에 성령을 받으면 능력과 권세가 임해서 믿는 자 이런 표적이 따른다. 귀신 쫓아내고 세방을 말하고 병자 손어지면 나으리라고 이렇게 예수께서 말씀하셨는데 오늘 이걸 믿지 않습니다. 그래서 제자리 나가서 복음을 전파할 때 주님이 함께 역사하시니까 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거하더라. 여러분, 교회가 말씀을 확실히 증거하기 위해서는 주님이 함께 해야 되고 기사와 표적이 일어나는 것입니다. 주님이 함께 하지 않으면 표적이 안 일어나는 것입니다. 가서 전도할 때 하나님의 증거를 전할 때 주님이 함께 하지 않으면 표적이 안 일어나는 겁니다. 근데 오히려 하나님이 함께하고 표적이 일어나는데 그걸 비방하는 사람은 완전 바리새인들인 것입니다. 저들은 성경을 많이 읽고 쓰고 이미 인쇄 다 된 걸 또 다시 씁니다. 물론 쓰는 것도 좋아요. 더 세기 위해서 쓰고 읽고 예우나 기록된 거를 믿지 않고 그런 결국 바리새인이 돼가지고 기사 표적을 굉장히 싫어합니다. 근데 세상 사람들은 그냥 무당한테 막 따라가 무당한테 다 뺏겨놓고 다른 종파에 뺏겨놓고서 교회가 다시 회복해야 되는 것입니다. 한마음이 되어야 돼요. 성령에서 한마음이 되어야 되는 것입니다. 주의 종들마다 기사 표적이 일어나 보세요. 왜 거짓이 또 떠나갈 것이고 성도들의 변화가 될 것이고 막 가서 간증을 하게 될 것이고 우리 함께 우리 목사님들이 기도해야 됩니다. 성령을 받아야 돼요. 교단마다 교린이 있어요. 그러나 우리가 하나님의 말씀에 순종한다면 우리 한국교회 교단마다 다 부흥이 될 것이고 능력과 권세는 회복될 것이고 한국교회가 한마음이 되어서 우리 백성도 칭송을 받는 교회가 될 것입니다. 그래서 이번에 9월, 10월 이제는 교회마다 집회할 때마다 성도 들을 수가 없습니다. 왜냐하면 팬데믹 이후로 이 사람을 이렇게 마음대로 이렇게 못 들어오게 합니다. 그래서 들어오는 규정이 많이 들어올 수가 없기 때문에 그래서 될 수 있는 큰 집회를 통해서 누구나 믿지 않는 사람들 그 지역에 있는 사람들도 우리 교회도 좀 연합을 해줬으면 되는데 연합이 전혀 안 됩니다. 이걸 부정하기 때문에 서로 연합해서 같이 이렇게 하나님의 현장이 나타나는 걸 보면은 그 백성이 칭송하게 되면 여러분 교회도 여러분 부흥하는 곳입니다. 교회가 잘하는구나 그래야 되는데 연합 안 해요. 성령파 무슨 파 이렇게 만들어 놔가지고 우리는 예수 안에서 한 마음이 되고 이거 우리 구주가 사도에 명하신 거를 그대로 순종한다면 하나가 될 텐데 자 브라질은 하나가 되는데 왜 유럽과 현대교회는 하나가 안 되냐 그 말이죠. 왜 교리가 더 예수님 말씀보다 더 앞섰기 때문에 그렇습니다. 아니 사마리아가 예수님 그 침례를 받았으나 성령 받아서 한 사람 없다. 그래서 안수하면 성령을 받았다. 그걸 믿어야 되는데 우리 교리하고 틀리다고. 그러면 그 교리가 예수님보다 더 높아진 거지. 그 교리가 어디서 왔어요? 사람부터 온 겁니다. 그 뒤에 누가 숨어 있죠? 하나님의 말씀을 변개하면 저주를 받는다고 그랬습니다. 우리가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 그럽니다. 이 사탄은 어떻게든지 마귀는 이 말씀을 못 믿게 하고 그 뒤에 악한 영이 있는 것입니다. 그래서 우리가 깨어 기도하지 않고 이 말씀 그대로 믿지 않고 기록된 대로 주님께서 나가서 증거를 전할 때 말과 지혜를 하지 말아야 되는데 성령이 나타나면 해야만이 여러분 교회가 반드시 쓸 수가 있는 것입니다. 그리고 큰 대형 집회도 누가 특별하게 하는 것이 아니고
여러분 이 엄청난 물질이 들어가는 것입니다. 이거 준비하기 위해서는 또 수고하신 분들이 엄청 많아요. 그거 쉽지가 않습니다. 그래서 또 이 접수를 하게 되면은 온다고 해놓고 안 온 사람이 많아요. 그래서 회비를 받는 겁니다. 회비. 그래야 다른 사람이 참여할 거를 갖다가 뺏지 않고 확실하게 오는 사람만이 이거를 우리가 등록할 수 있고 자리 배척을 할 수가 있는 것입니다. 그리고 여러분 나중에 이 헌금을 통해서 또 계속 대형 집회를 만들 것입니다. 여러분 재정이 부족합니다. 그래서 여러분들 오셔서 재정도 좀 후원해 주시고, 아니 진짜 집회를 하는데 왜 돈을 아끼냐고 말이에요. 다른 데는 그렇게 돈을 펑펑 쓰면서 하는 나라에서 왜 이렇게 인색하냐고 말이에요. 물론 우리 한국은 인색하지 않습니다. 예, 옛날과 같지가 않아요. 진짜 종이 진짜 진리를 전하면 진짜 헌금을 해요. 근데 진짜 복음을 전하자니까 헌금을 안 하는 겁니다. 세상이 다 써버리고. 우리 주님 나라를 위해서 우리가 신고 또 거두고 또 그 복음을 더 많이 넓혀지도록, 그래서 대수지난 이 집회에서 저희들의 헌금이 나오면 또 다른 지역마다, 왜냐하면 이거는 누가 할 사람이 없습니다. 여러분 적은 교회에서 이렇게 할 수도 없어요. 재정이 부족하면 되지 않습니다. 그래도 알게 모르게 헌신하는 사람도 있습니다. 그 사람들에게 하나님의 축복이 임할 것이고 많은 상급이 있을 것이고, 초대교회를 보시기 바랍니다. 기사와 표적이 많으니까 많은 사람이 모이고 그들이 막 헌금하니까 초대교회에 가난한 자가 없었다고 말한 것입니다. 사도행전 4장 33절에서 34절. 사도의 큰 권능으로 주 예수를 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자의 팔아 그 판 것을 값을 가져다가 사도의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요에 따라 나누어 주님이라. 그렇죠. 우리 있는 자나 오는 사람을 이렇게 나눠주고, 그래서 이 영혼 수 없는 영혼을 구원하는데 이런 데 인색하지 마시고 정말 여러분 헌신해 주시면은 이건 우리가 이 돈에 대해서는 철저하게 합니다. 여러분 저도 그동안 이런 사역을 하면서 돈에 대해서는 철저하게 합니다. 지금도 철저하게 그 영혼을 위해서 사용하는 것이고, 신고 이게 수 없는 돈이 들어갑니다. 왜냐하면 그 지방 갈 때마다 비행기표가 없으면 우리가 다 사갖고 가야 되고 막 그 엄청난 돈이 들어가요. 그래도 저는 누구한테 돈을 요구한 적이 없습니다. 절대로. 좋은 밭에 있으면 심으면 거둔다는 것이죠. 그래서 내가 돈 얘기 거의 다 하지 않습니다. 뭐 특별히 심는 얘기하면 신고 축복받은 얘기하지 헌금에 대해서 그렇게 하지 않습니다. 여러분 치유할 때 내가 헌금 얘기 별로 안 합니다. 여러분 재정 있으면 재정을 신고 거둔다 그런 것 뿐이지 저는 그동안 그게 힘들다. 저는 어디 가서 돈을 요구한 적도 없고 그저 형편이 되면 받고 아니면 저거 오고 저는 그렇게 지금은 살았습니다. 그리고 얼마나 수많은 사람들이 여러분 와서 취함을 받습니까? 그게 돈으로 계산할 일입니까? 병원에 가면 어마어마한 돈이 들어가는데 그 자리에서 즉즉 귀가 열리고 속에 눈을 뜨고 수많은 질병이 치되고 그 병원에 가면 얼마나 돈이 쓸 일인데 그렇게 하나님께 역사가 일어나는데, 그래서 초대교회가 그래서 기사 표적이 많이 일어나니까 그들이 헌금하기 시작해가지고 초대교회 가난한 자가 없다고 말한 것입니다. 지금도 하나님의 영광이 나타나고 이번 한국의 9월 10월을 위해서 여러분들 많이 기도해 주시고 또 같이 협력하실 분들 오셔서 중보기도 해주시고 또 봉사하실 분들 같이 오셔서 정말 우리 한국교회가 다시 살고 우리 한국의 모든 교회 목사님들 하나가 되어서 곳곳마다 이렇게 마련해 주시면 좋겠는데 그렇지 않아서 우리 스스로 이걸 지금 이렇게 하는 겁니다. 여러분 스스로. 또 우리 제자 목사님들이 힘을 써주고 또 거기에 많은 이렇게 힘을 써주시는 분들이 계십니다. 그러지 않으면 이걸 제대로 할 수 없어요. 제가 팬데믹 이후로 사람들 들어올 수가 없어서 앞으로는 큰 집회를 통해서 누구나 믿지 않는 사람들 또 환자분들 다 누가 와서 체험 받도록 했는데 이번에 그 일이 이루어지고 있는 것입니다. 여러분 한마음이 돼서 능력도 받고 성령 충만 받아서 우리 함께 다시 재기해서 성령 충만하고 정말 진리로 돌아가서 거시의 복음이 없고 사도의 다른 복음을 전하지 않고 이 복음만 전한다면 다시 힘을 얻어서 세계를 위하여 진짜 여러분 영적인 지도자가 돼서 많은 영혼을 구원해요. 주님 오실 때 잘했다 칭송받는 우리 하나님의 종들도 될 것이고 성도들 될 것이고 우리는 장차 그 받을 그 상급은 상상을 초월하는 것입니다. 우리 이긴 자 반에 들어가서 신부의 반에 들어가서 새 예루살렘에 들어갈 수 있는 이런 살아서 우리가 할 수 있는
좋은 기회인 것입니다. 또한 여러분들이 그의 나라를 위하여 이렇게 복음을 위하여 심을 때 백배 천배 거두는 역사가 일어나는 것입니다. 지금도 알지 모르게 이렇게 심는 분들이 있습니다. 우리 그분들에서 기도하게 될 것입니다. 지금은 경제가 어렵습니다. 그러나 우리 하나님의 사람들은 주님 나라 신고 기도하고 하나님의 사업이 열리게 도와주시고 직장이 회복되게 도와주시고 우리 기업이 잘 되게 도와주시고 주여 가난한 자 없게 해달라고 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 이 시간 예수님으로 기도합니다. 또 이렇게 그동안 사역을 해서 심는 모든 하나님의 백성들 주여 축복하셔서 재정의 말씀을 채워지게 도와주시고 성경의 말씀과 같이 모두가 백배 천배 거두는 역사가 있게 도와주시옵소서. 또한 9월 10월에 대형 집회를 해서 또 우리 물질로 보이지 않게 심는 분들도 계십니다. 또 앞으로 심을 분들도 있습니다. 하나님 심는 곳에 가정의 가난의 영이 떠나게 도와주시고 재정의 문을 열어주셔서 그런도 후서 9장 6절 같이 많이 심자는 많이 거두고 적게 심으면 적게 거두고 풍성하게 거두어서 착한 일을 하기를 원한다고 말씀하셨습니다. 모두가 하나님 나라에서 심는 곳에 백배 천배 거두게 도와 주시옵소서. 오라라바스레베 카라베가라바라리아 아라바스레베 채무가 갚아지게 도와주시고 재정이 회복되게 도와주시고 날로 번성하여 한 나라를 위해서 크게 쓰임받게 도와주시고 오직 그의 영광을 위해서 사나 죽으나 먹으나 다 주의 영광을 위해서 살고 그의 나라를 위해서 힘쓰는 가정들로 축복하여 주시옵소서. 오늘도 그동안 이렇게 심는 사역 속에 하나님의 재정으로 넘치게 도와주시고 질병이 떠나가고 저주가 떠나가고 아라바셀의 하나님 일마다 주여 복을 주셔서 그의 나라를 더 크게 구할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 하나님 예수로 하는 백배 천배 거둘 지어다 주여 축복하여 주시옵소서. 이 시간 예수로 기도합니다. 오늘도 질병 갖고 있는 영혼들이 있습니다. 각종 질병과 중풍과 파킨슨병과 교통사고로 많은 아픈 분들이 있습니다. 오늘도 이 시간 예수님을 기도할 때 암병들이 다 사라지게 도와주시고 후유증이 떠나게 도와주시고 예수님으로 명하는 모든 암은 다 사라질지어다. 몸에 있는 마음은 사라질지어다. 어라바 창고암이 사라지게 도와주시고 또 요망이 사라지고 또 내암이 없어지게 도와주시고 췌장암이 떠나게 도와주시고 위암이 없어지게 도와주시고 신장이 회복되게 도와주시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 오라바스케레베 칼라바라바쉐레베 칼라바리아 하나님의 역사하셔서 예수님으로 강력한 치유가 있게 도와주셔서 예수님으로 모든 질병이 떠나갈지어다. 루마스병 박시병도 떠나게 도와주시고 귀 이명이 사라지고 오라바 귀가 열리게 도와주시고 눈이 정상으로 회복되어서 근시나시가 없어지고 백내장이 떠나게 도와주시고 지어 탈모가 없어지고 머리가 나게 도와주시고 주님이 또 키도 크게 하여 주시옵소서. 오라라바스레베 카라바라바 예수님으로 서로 얻는 것마다 지금 강력한 치유가 있게 도와주셔서 하나님의 기름을 있게 도와주시고 예수님으로 머리에 탈모가 없어지고 머리가 나게 도와주시고 머리가 날지어다. 예수님으로 눈이 회복될지어다. 안경을 쓰지 않도록 눈을 회복되게 도와주시면서 귀가 잘 되게 하여 주시면서 치매 예수님으로 더러운 다 떠나갈지어다. 치매가 없어지게 도와주시고 우울증 조울증을 예수님으로 면의 더러운 귀신들 갖고 다 떠나갈지어다. 오라라바라바쉐레베 칼라바라바쉐레베 칼라바리아 하나님의 강력한 역사에 도와주셔서 더러운 귀신 떠나갈지어다. 오라라바쉐레베 칼라바 참여성의 역사 낙하는 다 떠나게 도와주시고 오라바쉐레베 하나님의 순종하고 부모에게 순종하여 아름다운 가정으로 주는 축복하여 주시고 치유 역사하여 주시옵소서. 오라라바쉐레베 칼라바라바라바쉐레베 칼라바리아 예수님으로 하나님이 이 시간에 무릎을 서 기도합니다. 무릎의 연골 회복되게 도와주시고 또 다리가 짧은 사람들 지금 다리가 예수님으로 길어질지어다. 예수님으로 길어질지어다. 길어지고 다리가 회복되고 골반이 치유받게 도와주옵소서. 또 이 시간 교통사고로 많은 사람들이 몸이 굳어있고 마비가 됐고 지금 재활하는 분들이 있습니다. 그 부에다 손 얹길 바랍니다. 이 시간 예수님으로 기도합니다. 교통사고로 부서진 뼈들이 붙게 도와주시고 티타임으로 이렇게 했던 그분이 아물게 도와주시고 정서로 회복되게 도와주시고 마비가 풀릴지어다. 예수님으로 교통사고 후유증은 떠나갈지어다. 다 떠나갈지어다. 뼈들이 맞춰지고 정서로 회복되게 도와주시고 키가 크게 도와주시고 정서로 회복되게 도와주시옵소서. 오라라바라바쉐레베 칼라베갈라바라야 오라바세레베 칼라바 시간 예수님으로 기도합니다. 지금 강력한 치유가 있게 도와주시고 예수님으로 아토피 피병은 떠나갈지어다. 예수님으로 치유 역사하셔서 피병이 떠나고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 오라라바스레베 칼라바라바스레 이 시간 또 성령을 받지 못한 분들 이 시간에 성령이 임할 것입니다. 입을 벌 때마다 방언이 막 나오게 될 것입니다. 지금 오늘도 성령을 부어주시고 지금 저 성령의
임하게 따라 방언을 말하게 도와주옵소서. 지금 여러분 입을 벌리고 막 할 때 방언이 막 나옵니다. 어라라바 쉐레베 칼라바이 갈라바리아 성령이 말지어다. 성령을 받고 방언을 말하게 도와주시고 성령을 부어주옵소서. 어라바 쉐레베 칼라바이 갈라바라바 쉐레베 칼라바이 갈라바라리아 어라바 슈리 칼라바이 갈라바라바 쉐레베 칼라바리아 강력한 주님의 역사에 의해서 어라바 쉐레베 칼라 모두가 능력을 받게 도와주시고 민낯 손을 주며 병을 낫게 도와주시고 기사와 표적이 일어나도록 능력과 권세가 임하게 도와주시고 우리 한국의 모든 교회 목사님들 축복하셔서 어려운 목사님들이 장로님들도 하나가 되어서 주여 진리로 함께 다 일어나도록 주여 서로 경제관계가 아니라 서로 도와서 하는 나라를 일으킬 수 있는 주여 사역자들을 되게 하여 주시옵소서. 어라바 성령을 부어주시고 성령 충만하고 우리 장로님도 기도하여 하나님의 능력을 받게 도와주시고 주여 우리가 주의 종들과 하나 협력하여 큰 일을 감당하도록 주의 역사이고 직분자들을 축복하셔서 이제는 말 많은 사람이 아니고 교회 분란 일으키는 사람이 아니고 정말 크리스천에서 겸손하여 정말 하나가 되어서 기도하며 우리 영혼을 위해서 힘쓰는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 어라 유럽과 같이 않게 하여 주옵소서. 저 이미 기독교가 아닌 나라 된 저 나라를 본받자게 도와주시고 오직 하나님의 말씀 초대교회 같이 기사와 표적이만 일어나는 교회, 백성이 칭송하는 교회에 또 도시를 기쁘게 하는 교회, 거룩한 교회가 되게 하여 주시옵소서. 모두가 이견자 반열에 세례성에 들어갈 수 있는 그런 교회로 역사하여 주시옵소서. 오라바스케레베 카나바다 같이 기도하겠습니다. 오라바스레베 카나바이 갈라바 이 시간에 강력한 주님의 역사에 기도해주시고 오라바스의 성령의 가르침을 받는 교회가 되게 도와주시고 영적인 교회가 되게 도와주시고 오라바 마귀를 대적하고 지역 기술전의 병장을 고치며 강력한 능력과 권세가 회복되는 교회를 주님이 역사하여 주시옵소서. 오라바스레베 카나바 초대교회 같이 말씀 사대 가르침을 받고 전혀 기도에 힘쓰는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수 이름의 바리새인들 더는 악한 영들 어라바 바리새인 영들 다 떠나갈지어다. 오라라바스의 기록된 말씀을 그들은 믿고 행동하는 교회가 되게 하셔서 하나님의 나라가 더 퍼지게 도와주시고 수많은 영혼을 지옥가는 영혼을 주께로 인도할 수 있는 능력 있고 권세 있고 반석에 세운 교회로 축복하여 주시옵소서. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 여러분 또 특별히 또 치유받으신 분들 또 여러 가지 간증이 있으면 또 댓글에 올려주시고 또 그 다음에 여러분 이 구독을 좀 이렇게 많이 눌러주시면 감사하겠습니다. 왜냐하면 뭐 구독 눌린다고 해서 이거 돈 받는 거 없습니다. 이거는 왜냐하면 광고는 이 조회수가 10,000개가 되면 그다음에 광고가 나오는데 그건 저와 상관이 없는 것이고 또 이 음악을 쓰기 때문에 이거는 전혀 돈을 받는 게 아닌 것입니다. 그러나 우리가 또 이 구독자가 많이 늘어나서 또 사람들에게 같이 새로운 영상을 볼 수 있도록 그래서 여러분들 구독도 이렇게 눌러주셔서 사람들에게 하셔서 이 지금 좋은 진리의 말씀 그 다음에 또 하나님의 능력 이걸 또 유튜브를 통해서도 많은 치유가 일어나고 있습니다. 요번에 지방을 갔는데 그 텔레비 방송에 굉장히 유명한 텔레비입니다. 근데 거기서 엄청난 역사가 일어났어요. 그 믿지 않는 방송인데 교회가 그 토요일마다 1시간씩 그렇게 하는데 그날 저희를 세워서 치유가 많이 일어나고 강력한 역사가 많이 일어납니다. 이거 똑같이 이것도 이렇게 역사가 일어나니까 많은 사람들이 권해주시고 또 9월 10월 집회를 많이 알리셔서 그리고 또 특별히 인원 제한이 있습니다. 그래서 인원 제한에 미리 빨리 등록하는 사람은 거의 앞자리를 배정을 받게 되어 있습니다. 그거 철저하게 하기 때문에 여러분들 빨리 등록하시고 또 그렇지 않은 사람 또 그렇다고 해서 뭐 뒤에 앉았다고 해서 차별하는 것도 아니고 하나님의 능력은 똑같이 일어나기 때문에 나중에 또 다 기도해 드릴 겁니다. 여러분 염려하지 마시고 뭐 뒤에 앉았다고 해서 뭐 실망할 것도 없고 어차피 나중에 다 부를 거니까. 그렇지만 또 이렇게 앞에 앉는 사람은 또 앞자를 좋아하기 때문에 뭐 이왕이면 빨리 등록하는 게 낫지요. 그래도 오셔서 또 능력도 받을 것이고 또 치유도 받을 것이고 또 진리를 깨달아서 여러분들 큰 주의 일꾼이 되기를 예수님으로 축원합니다. 아멘. 할렐루야. 주님을 찬양합니다.